हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। हरे कृष्ण। ఇస్కాన్ వరంగల్ భక్తులందరికీ స్వాగతం. మీరందరూ अच्छा। हरे कृष्ण हरे మీరందరూ कृष्ण प्रभु धन्यवाद। దండోత్ ప్రణామ్ మధుగోపాల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी। దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. प्रणामाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. దండోత్ ప్రణామ్. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम आलो। దండోత్ ప్రణామ్. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। దండోత్ ప్రణామ్. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి 2827. 2827. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
రెండో చాప్టర్ ఎనిమిదో రెండో స్కందము 8వ చాప్టర్ 27వ శ్లోకం. రెండో స్కందం శ్రీమద్ భాగవతం రెండో స్కందం 8వ చాప్టర్ 27వ శ్లోకం. ఎవరైనా ఒక్క డివోటి కాల్ రిపీట్ చేయండి, ఆ తర్వాత అందరు చెప్పవచ్చు. సూత ఉవాచ सूत उवाच सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा सौपामन्त्रितो राज्ञा हतायाम् इति सत्पते कथायाम् इति सत्पथे ब्रह्मराटो भृशं प्रीतो ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि. विष्णुरातेन संसदि। सूत उवाच सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा स उपामन्त्रितो राज्ञा हतायामिति सत्पते कथायाम् इति सत्पथे ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि. विष्णुरातेन संसदि। सूत उवाच सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा स उपामन्त्रितो राज्ञा तायामिति सत्पते कथा कथायाम् इति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि. विष्णुरातेन संसदि। థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మిగతా हरे कृष्ण। ఇప్పుడు చెప్పవచ్చు అన్మ్యూట్ చేసి. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु। सूत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञां कथायामिति सत्पथे ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। हरे कृष्ण। కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సూత ఉవాచ సౌపామంత్రితో రాజ్ఞా కథాయామితి సత్పతే బ్రహ్మరాతో వృషం ప్రీతో విష్ణురాతేన సంసది. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच सा उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी। सूत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथायामीति सत्पतेः ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणम। सूत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पथे ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभुजी। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Suta Goswami Palikenu. Thus Sukadeva Goswami being invited by Maharaja Parikshit to speak on the topics of Lord Sri Krishna with the devotees was very much pleased. సో ఇప్పుడు నైమిషారణ్యాలో మనకి అందరికంటే ముందు మీరందరూ వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు.
సో మీరందరూ వైష్ణవులు కాబట్టి నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం స్వీకరించండి. అలాగే మనకి ఈ యొక్క అవకాశం, మనకి భాగవతం ప్రతిరోజు చదువుకునే అవకాశం కలిగించిన ఇస్కాన్ వరంగల్ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్, హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు, హిస్ గ్రేస్ ధామేశ్వర ధర్మేంద్ర ప్రభు, వాళ్ళ పాదాలకు కూడా నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం. ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అన్నమాట. రోజు భాగవతం చదువుకోవడం అనేది, వినడం అనేది, అది ఎంత పెద్ద యోగం అనేది మనము ఊహించలేము యాక్చువల్లీ. సి చాలా మంది ఎంతో పెద్ద జన్మ వస్తుంది వాళ్ళకి, మంచి మంచి కుటుంబంలో ఎంతో ధనవంతులుగా పుట్టవచ్చు, ఎంతో అందంగా ఉండవచ్చు. కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఒక్క సెకండ్ తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఏదీ మిగలదు, అన్నీ పోతాయి వాళ్ళది. ఉమ్, కానీ ఈ భాగవతం చదవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ నైమిషారణ్యంలో ఎప్పుడైతే కలియుగ ప్రారంభమైందో కృష్ణ భగవానుడు కృష్ణే స్వాధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిస్సహ కలో నష్ట దృశామేష పురాణార్కో ధునుదిత. సో కృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడైతే ఆమ్, ద్వాపర యుగంలో ఆయన యొక్క లీల ముగించుకొని ఆయన వెళ్ళిపోయినప్పుడు ధర్మ జ్ఞాన కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళాయి. అందుకే ఇప్పుడు మీరు కలియుగంలో ఎవరిని చూసినా సరే ధర్మము మీకు కనపడదు, జ్ఞానము మీకు కనపడదు. అదేంటి జ్ఞానం, చాలా జ్ఞానవంతులు ఉన్నారు కదా, ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవడము, అమెరికాకు వెళ్ళిపోవడము, డాక్టర్ అవడము, లాయర్ అవడము, బాగా సంపాదించడము, యాక్టింగ్ చేయడం, ఇది కాదు జ్ఞానం అంటే. జ్ఞానం అంటే ఆత్మతత్వ జ్ఞానం. అసలు నువ్వెవరివి, ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి, ఎందుకు మరణిస్తున్నారు, ఎందుకు పుడుతున్నారు, ముసలి వాళ్ళు ఎందుకు అవుతున్నారు, ఈ గొడవలన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఈ కష్టాలన్నీ నాకు ఎందుకు వస్తున్నాయి, అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, ఆ, ఇట్లా ఆలోచించడం జ్ఞానం. నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని అని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. సో ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు జ్ఞానము ధర్మము రెండూ కృష్ణతో వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ కలియుగంలో అందరికీ చీకటి కలియుగంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ పురాణార్కో ధునోదిత, మళ్ళీ మనకు వెలుగు ఇవ్వడం కోసం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశాడంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవత పురాణం ద్వారా మళ్ళీ మనకు ఉదయించాడు. సో ఎవరైతే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతారో అది చాలా చాలా యోగ్యులు అన్నమాట. ఇంకంతకంటే పెద్ద యోగ్యం ఇంకోటి లేదు. ఉం? సో ఇది చాలా మన అదృష్టం. ప్లస్ మన టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనకి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి కోటి కోటి దండవత్ ప్రణామ్స్. ఎంతో ఆ, మనము చాలా కృతజ్ఞులుగా ఉండాలన్నమాట. ఆ, ఇంకోటి మనకి ఆత్మతత్వ జ్ఞానం అర్థం చేసుకొని ఆ, సో ఇక్కడ ఈ రోజు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఈ రోజు శ్లోకంలో సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ కలియుగం ప్రారంభంలో ఏమైందంటే ఈ కలియుగం వచ్చేస్తుంది. ప్రాయేణాల్పాయుషభ్య కళావస్మిన్ యుగే జన మంద సుమందమతయో మందభాగ్య హ్యుపద్రుతాః. ఇక్కడ ప్రజలంతా ఎలా ఉంటారంట కలియుగంలో? కళావస్మిన్ యుగే జన, ఈ యుగంలో కలియుగంలో జనాలందరూ ఎలా ఉంటారంట? మంద సుమందమతయో మందభాగ్య హ్యుపద్రుతాః. అందరూ మందబుద్ధి, మందభాగ్యులు, భాగ్యవంతులు లేరు. ఆ, ఆయుష్ తక్కువనే, ప్రాయణాల్పాయుషభ్య, ఆయుష్ తక్కువనే. ఆ, ఇంతకు ముందు యుగంలో 1000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాలకు వచ్చేసింది. 100 సంవత్సరాలు ఎవరైనా బతికిండ్రంటే వాళ్ళు చాలా గ్రేట్. అలా ఎవరైనా బతుకుతుంటే 100 సంవత్సరాలు ఎందుకున్నాయి, నాకు ఇంకా ఈ టెన్షన్స్ ఎందుకు, ముందే చనిపోతే బాగుండని అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఉం? సో 100 సంవత్సరాల వరకు వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది, పిల్లలు వాళ్ళందరూ విసుగు పడుతూ ఉంటారు. కోడళ్ళు పిల్లలు అందరూ విసుగుపడి ఇతను ఎప్పుడు చనిపోతాడు, ఈయన ఎలా చూసుకోవాలి మేమని వాళ్ళు టెన్షన్ పడుతుంటారు. సో అట్లా అట్లా ఈ కలియుగంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని ఋషీస్కి మునీస్కి అందరికీ తెలుసు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 1000 సంవత్సరాల పాటు యజ్ఞం చేస్తున్నారు, అందరూ బాగుండాలి కలియుగంలో అని చెప్పేసి. అలా చేసి నైమిషారణ్యంలో అందరు ఋషులు పోగైపోయారు, అందరూ కూర్చున్నారు అక్కడ. అప్పుడు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ వస్తాడు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎవరు? పాండవులు,
పాండవుల యొక్క అర్జునుడి యొక్క కొడుకు ఎవరు? అభిమన్యుడు. అభిమన్యుడు యుద్ధంలో మరణించాడు. కానీ అభిమన్యుడు కొడుకు పుడతాడు. ఆ కొడుకు పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఏమొస్తుంది? తల్లిదండ్రుల ఆస్తి అంతా వచ్చేస్తుంది కదా. సో పాండవులకు ఏం ఆస్తి ఉంది? మొత్తం భూమండలాన్ని జయించారు వాళ్ళు. కౌరవులతో పాండవులు గొడవ అంతా యుద్ధం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తము ఈ భూమండలం మొత్తం వాళ్ళ చేతిలో వచ్చేసింది. ఏదో వరంగల్లో ఒక ప్లాట్, 2 ప్లాట్లు, ఒక 10 ప్లాట్లు ఇట్లా కాదు. మొత్తం భూమండలం అంటే అమెరికా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, అన్ని, ఇండియా, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, మీరు ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో ప్రపంచం మొత్తంలో ఈ యొక్క భూమండలం మొత్తం ఆయన కిందికి వచ్చేసింది. ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన రాజరిషి. సో మనకంతా తెలిసిన కథనే. పరీక్షిత్ మహారాజు చక్కగా పాలిస్తున్నాడు రాజ్యాన్ని. ఒకరోజు వేటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు దాహం వేసి నీళ్ళు అడగడానికి ఒక ఋషి ఆశ్రమంలోకి వెళ్తే శమిక ఋషి ఆయన ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు. సో ఈయన వెళ్ళి నాకు దాహం వేస్తుంది, కొన్ని మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి అంటాడు. రైట్, ఆయన లేచి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడు, ఏమీ స్పందించాడు. సో ఏంటి నాకు ఇంత చల్లటి స్పందన జరిగింది ఇక్కడ అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక పాము చనిపోయిన పాము ఉంటుంది. ఆ పాము తీసి దండగా వేసేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఆ శమిక ఋషి కొడుకు శృంగి శపిస్తాడు. ఎవరు ఈ పని చేసింది? నా తండ్రి మెడల పైన పామును చుట్టారా? ఎంత ధైర్యం వాళ్ళకి అని శాపం పెడతాడు. వారం రోజుల్లో ఆయన చచ్చిపోతాడని. సో అప్పుడు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ చూడండి ఆయన గొప్పతనం. పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఓట్లు అడగాల్సిన అవసరం లేదు. జడ్జి వేరే కాదు. ఆయనే రాజు, ఆయనే జడ్జి, ఆయనే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయాలంటే ఆయన ఇంకొకరి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇమ్మీడియట్గా ఈ శృంగిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టచ్చు. కానీ ఇది భగవంతుని యొక్క విధి అని చెప్పేసి ఆయన పర్వాలేదు అలాగే జరుగు కాక అని చెప్పేసి 7 రోజుల్లో మరణిస్తాడు. ఇంకా మీలాగా మాలాగా మనలాగా లేదు ఆయన ఆయన యొక్క పలుకుబడి. మొత్తం భూమండలానికి రాజు. ఆయన దగ్గర రకరకాల ఆ, బంగారు ఆ, వజ్రాలు, ఆ, బంగారము, తర్వాత గుర్రాలు, ఏనుగులు, సైన్యము ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అటాచ్మెంట్ దేంట్లో కూడా అటాచ్మెంట్ లేదు ఆయనకి. సంగత్వం దేని మీద లేదు. ఆయన ఏంటి ఇమ్మీడియట్ గా అన్ని వదిలేశాడు ఒక్కటే నిమిషంలో. వదిలేసి వాళ్ళ కొడుకుని పిలిచేసి రాజ్యం అంతా కొడుకు ఇచ్చేసి దుస్తులన్నీ రాజు దుస్తులు ఇప్పేసి ఒక సాధులాగా దుస్తులు వేసేసుకొని వెళ్ళి నైమిషారణ్య ఫారెస్ట్కి వెళ్తాడు. వెళ్ళి అక్కడ అందరు ఋషులు ఉంటారు. వేదవ్యాస్ ఉన్నాడు, నారదముని ఉన్నాడు, ఆ అసిత, దేవల, తర్వాత విశ్వామిత్ర, ఉమ్, వశిష్ఠ, ఆ, సప్త ఋషులు. మనము ఏ ఏ ఋషి పేర్లు ఎక్కడెక్కడ విన్నామో వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటారు. ఇంతలో సుఖదేవ గోస్వామి. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరు? వేదవ్యాస్ యొక్క కొడుకు. సో వేదవ్యాస్ కొడుకు గర్భంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయనే ఈ తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి రావట్లేదు. ఎందుకు? ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ ఎంత డేంజరస్ అంటే మాయా ప్రపంచంగా ఉంది. దీంట్లో నేను చిక్కుబడిపోతానేమో, ఈ ఫ్యామిలీ బంధవ్యాలతో చిక్కుబడిపోతానేమో అని చెప్పేసి ఆయన గర్భం నుంచి కూడా బయటికి రాడు. అలా 16 సంవత్సరాలు ఉంటాడు గర్భంలో. ఆల్రెడీ 16 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అప్పుడు తండ్రి చెప్తాడనమాట, నీకేమి కాదు, నువ్వు ఈ మాయా ప్రపంచంలో చిక్కుబడవు, నువ్వు రా అని చెప్పేస్తే అప్పుడు వచ్చేసి తండ్రి ఇంకా ఉపనయన సెరిమనీ చేద్దాము, బ్రాహ్మణ థ్రెడ్ సెరిమనీ, ఈయనకు జనాయు ఇవన్నీ ఇద్దాము అని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా నడిచి వెళ్తుంటాడు ఫారెస్ట్లోకి, అడవిలోకి వెళ్తుంటాడు. అప్పుడు తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే, ఓ ఇతను ఫారెస్ట్కి వెళ్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి శ్రీమద్ భాగవతంలో 2 శ్లోకాలు చెప్పండి, ఆ శ్లోకాలు విని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడని చెప్పేసి ఆ 2 శ్లోకాలు చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆయన అట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. అట్రాక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాడనమాట. ఆ శ్లోకం, అందులో ఒక శ్లోకం ఏంటి? అహోబకీయం స్తనకాలకూటం జిగాం శయాపాయదప్యసాధ్వి లేభే గతిం దాతృచితాం తతోన్యం కంపా దయాళుం శరణం వ్రజేమా.
అహో బకీయం. ఆ బక బ బకీ ఆ పూతన. పూతన ఇంకొక పేరు బకీ. సో పూతన ఏం చేసింది? ఆమె యొక్క పాలిన్ల పైన కాలకూట విషం రాసేసి గోకులానికి వెళ్ళి అందరూ కంసుడి ఆదేశంతో వెళ్ళి ఒక మంచి తల్లిలాగా, ఆమె ఏ రూపం అంటే ఆ రాక్షసి ఒక వరం ఎలా ఉంది అంటే ఏ రూపం అంటే ఆ రూపం తీసుకోగలుగుతుంది. సో సౌందర్యంగా ఒక తల్లిలాగా తయారైపోయి వెళ్ళి ఇంటింటికి పిల్లల్ని, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని పాలిస్తుంది అనమాట. కంసుడు ఏం చెప్తాడంటే కృష్ణ తప్పించుకున్నాడు, ఆ, 10 రోజుల పిల్లలు లోపు ఎవ్వరు పిల్లలున్నా వాళ్ళందరినీ చంపేస్తాయి అని ఆర్డర్ చేస్తే విషం పూసుకొని వెళ్ళి అందరి పిల్లల్ని చంపేస్తుంది ఒక తల్లి రూపంలో. అలాగే వచ్చి నందమహారాజు గృహానికి కూడా వస్తుంది. ఆమె వస్తుంటే ఎంతో సౌందర్యంగా ఉంది, ఒక లక్ష్మీదేవి డైరెక్ట్ ఇంటికి వస్తుందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు యశోదామాత వీళ్ళందరూ చూసి ఆమె సౌందర్యానికి చూసి, ఓ ఈమె లక్ష్మీదేవి డైరెక్ట్ వస్తుంది అంటే ఈ బాబును అడగగానే ఇమీడియట్ గా ఆమె చేతుల్లో పెడతారు. సో కృష్ణ ఆ ఆమె యొక్క పాలిన్ల పైన పాలు తాగుతూ ఆమె యొక్క ప్రాణాలను కూడా తీసేస్తాడు. సో అప్పుడు ఈ వేషంలో ఉన్న ఈమె ఏమవుతుంది, నిజంగా పూతనగా తయారైపోయి అరుస్తూ అరుస్తూ పడిపోతుంది. ఆమె 13 కిలోమీటర్లు హైట్ ఉంది, ఆమె అంత పెద్దగా ఉంది ఆమె. సో కాజీపేటలో పడితే వరంగల్లో ఆమె తల పడుతుంది, అంత ఉందన్నమాట. సో అట్లా అయిపోయిన తర్వాత ఆమ్, సో ఆ శ్లోకం వింటాడు అనమాట. ఆ శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు, అహో బకీయం స్తనకాల కూటం. కాలకూట విషయం ఆమె స్తనం పైన రాసుకొని పాలింగ్ల పైన. ఆ అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేశాడు, ఆమె కూడా స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో గోలోక బృందావనంలో తల్లి పోస్ట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని డైరెక్ట్ గా బెదిరించి నేను నిన్ను ఇప్పుడు చంపేస్తాను, హత్య చేస్తాను, రెడీగా ఉండు అని గొడవ పెట్టుకుంటే అది గ్రేట్. లేదా ముందు నుంచి వచ్చేసి గొడవ పెట్టుకుంటే గ్రేట్. వెనకాల వచ్చి వెన్నుపోటు పొడిస్తే అది చాలా చీప్. ఈమె అలా కూడా చేయలేదు. ఈమె ఎలా చేస్తుంది, ఒక తల్లి రూపం తీసుకుంది. తల్లి రూపం తీసుకొని శిశువుల్ని చంపేస్తుంది. ఎంత భయంకరమైన రాక్షసు అంటే పనిష్మెంట్ ఎవరికన్నా ఇవ్వాలి అంటే ఎవరన్నా వచ్చి మనల్ని ఎదురుగా దాడి చేస్తే అది ఒక ఎత్తు, వెనుక నుంచి దాడి చేస్తే అది రెండో ఎత్తు, ఆఖరికి తల్లిలాగా వచ్చేసి దాడి చేసి చంపారనుకోండి, దాడి కూడా చేయట్లేదు, పాలిస్తూ ఇస్తూ చంపుతుంది. ఎంత క్రూరమైన వ్యక్తి! ఇంత క్రూరమైన వ్యక్తికి గోలోక బృందావనంలో స్థానం ఇచ్చాడు. కంబా దయాళుం శరణం వ్రజేమ. ఇంకా అంతకంటే దయాళుడు ఇంకెవరైనా ఉంటారా? అది వినగానే ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ఆల్రెడీ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి 16 సంవత్సరాల ఈ బాలుడికి ఆయన యొక్క హృదయం చలించిపోతుంది. ఓ ఈ కృష్ణ గురించి ఎక్కువ వినాలి అని వెనక్కి వస్తాడు. వెనక రాగానే తండ్రి శ్రీమద్ భాగవతం అంతా చెప్తాడు అనమాట. సో తండ్రి శ్రీమద్ భాగవతం అంతా చెప్పిన తర్వాత ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, రాజ్యం అంతా కొడుకు ఇచ్చేసి ఆయనే అడవులకు వెళ్ళేసి అక్కడ కూర్చొని అందరినీ అడుగుతున్నాడు ప్రశ్నలు. అప్పుడు ఈ సుఖదేవ గోస్వామి అక్కడికి వస్తాడు. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ అందరూ డివోటీస్, ప్రతి ఒక్క ఋషి, ప్రతి ఒక్క ముని అందరూ లేచి అందరూ దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. చేసి ఈయనకి వ్యాసాసనిస్తారు. ఏజ్ లో చిన్న పెద్ద అని కాదు, నువ్వు భాగవతోత్తముడివి, భాగవతం గురించి తెలుసు కాబట్టి నువ్వు మాట్లాడు, మేమందరం వింటాం. సో ఈ సుఖదేవ గోస్వామి కూర్చొని ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. అక్కడ ఎంతమంది ఋషులు ఉన్నారు? 10 మంది, 100 మంది, 1000 మంది, 10,000 మంది, చాలా మంది ఋషులు ఉన్నారు. సో ఈయన దగ్గర ఏముంది, మైక్ సెటప్ ఉందా? లేదు. ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, నోటి నుంచి చెప్తున్నాడు. అక్కడున్న వేల మంది ఋషులకు అందరికీ మైక్ లేదు, అందరూ వింటున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం చెప్పాడు. అక్కడ కూర్చున్న వేల మంది ఋషులు శ్రీమద్ భాగవతం కంఠస్థం చేసేసుకున్నారు. అంటే ఇంతకు ముందు వాళ్ళ మేధాశక్తి ఎంత ఉందో చూడండి, వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ పవర్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు మనము ఒక క్లాస్లో ఒక శ్లోకం చెప్తే అది పలకడానికి కష్టం అవుతుంది. సరే పలికామనుకోండి, అది గుర్తుండదు మనకి. 2 రోజుల కింద మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం తిన్నామో, లంచ్లో ఏం కర్రీ తిన్నా మనం మర్చిపోయాం.
వారం రోజుల కింద ఏం జరిగిందో మర్చిపోతున్నాం. ప్రాయణల్పాయశభ్య కళావస్మిన్ జగైన. ఈ కలియుగంలో ఇంత మన మన మేధాశక్తి ఇంత తక్కువ రీతిలో అయిపోయింది. మనకు ఆయుష్ తగ్గింది, బుద్ధి బలం తగ్గింది, అన్నీ తగ్గాయి. మళ్ళీ ఉపద్రుత, ఎప్పుడు టెన్షన్, ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని ఎప్పుడు అలజడి. సో వీళ్ళందరూ వేల మంది కూర్చొని కంఠస్థం చేశారు. ఆ వేల మందిలో ఒకతని పేరు సూత గోస్వామి. ఆ సూత గోస్వామి కూడా అక్కడ కూర్చున్నాడు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడిగే ప్రశ్నలు విన్నాడు. ఆ తర్వాత సుఖదేవ గోస్వామి మొత్తం చెప్పిన భాగవతం అంతా విన్నాడు. విని ఇంకోసారి ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన ఇంకో దగ్గర కూర్చొని చెట్టు కింద ఆయన వేల మంది డివోటీస్ని గ్యాదర్ చేసుకొని, ఋషులను గ్యాదర్ చేసుకొని సూత గోస్వామి కూడా చెప్తున్నాడు. సో ఆ సూత గోస్వామి ఇప్పుడు పలుకుతున్నాడు అన్నమాట. అది ఈ శ్లోకం. ఏం చెప్తున్నాడు? సూత ఉవాచ, సూత గోస్వామి ఇట్లు పలికెను. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఈ మహారాజ్ పరీక్షిత్ ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసి కృష్ణ భగవానుని గురించి చెప్పు నాకు అనగానే చాలా సంతోషంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, మాట్లాడుతున్నాడు అని అక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులను ఉద్దేశించి సూత గోస్వామి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ రెండు కాన్వర్జేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజులో ఒక ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది. ఇదంతా విని మళ్ళీ సూత గోస్వామి మిగతా ఋషులందరికీ చెప్తుంటే అక్కడ ఆయనే చెప్తున్నాడు ఇలా. ఎప్పుడైతే సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నలన్నీ విన్నాడో ఆ ప్రశ్నలకు చాలా సంతుష్టుడయి కృష్ణ భగవాను గురించి అడిగాడు అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఆయన చెప్పబోతున్నాడు ఇక. ఉం? సో ఈ రోజు శ్లోకం అది. ఈ చాప్టర్లో పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. చూడండి ఎన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. అసలు జీవ అంటే ఏంటి, ఈ ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఈ శరీరం ఏంటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏంటి, తర్వాత భగవంతుడికి ఒక శరీరం ఉంటుంది, మరి మామూలు జీవాలకి ఒక శరీరం ఉంటుంది, వీటిలో అంతరం ఏంటి. ఉమ్, బ్రహ్మగారు భగవంతుని నాభి నుంచి పుట్టాడు కదా, మరి బ్రహ్మ బాడీకి మన బాడీకి తేడా ఏంటి, కారణోదశాయి విష్ణు ఎవరు, మాయా అంటే ఏంటి, మాయను ఎలా జయించాలి, ఉమ్, తర్వాత ఈ విరాట పురుషు ఎవరు, యూనివర్సల్ ఫామ్ ఎలా వచ్చింది, విరాట పురుషుడు ఎవరు, ఆయన చేతులు కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి, కాలం అంటే ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, ఆ తర్వాత కల్ప ఎన్ని కల్పాలు ఉన్నాయి, టైం ఎలా డివైడ్ అయిపోయింది, ఈ అన్ని ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, గ్రహాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, అవి ఎలా నిలబడుతున్నాయి, ఆ మన మానవ జాతికి వాళ్ళ యొక్క టైము ఎంత ఉంటుంది కాలము, అలాగే దేవతల కాలం ఎంత, ఉమ్, టైమును ఎలా విభజిస్తారు, మినిట్స్ సెకండ్స్ ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం. కానీ త్రుటి, తర్వాత ఆ, లవ లవమాత్ర సాధుసంగ అంటారు. లవ అంటే ఏంటి, ఒక సెకండ్లో 16 వంతు. ఈవెన్ సైన్స్ కూడా అంత డీప్గా వెళ్ళలేదు ఆ డివిజన్లో. శ్రీమద్ భాగవతం అంత చక్కగా డివైడ్ చేసింది అనమాట. త్రుటిలో తప్పింది ఒక ప్రమాదం అంటారు కదా, త్రుటి అంటే సెకండ్లో ఒక భాగం. అట్లాగే లవ మాత్ర సాధుసంగ, లవ అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఇంకా చాలా చిన్న భాగం. సో అవన్నీ డివిజన్స్. తర్వాత ఒక్కొక్క గ్రహంలో ఎవరు నివసిస్తారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఆ ఈ యూనివర్స్ కొలతలు ఎలా ఉంటాయి, భూమండలం కొలత ఎలా ఉంటుంది, సూర్యుని కొలత ఎలా ఉంటుంది, ఈ భూభాగం అంతా కొలత ఎలా ఉంటుంది, ఆ భగవంతుని భక్తుల యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారు, వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే ఏంటి, యుగాలంటే ఏంటి, ఎన్ని యుగాలు ఉన్నాయి, ఈచ్ యుగానికి ధర్మం ఏంటి, ఆ మనం ప్రతి యుగంలో చేయవలసిన పనులేంటి, తర్వాత సాధారణ ధర్మ, సవిశేష ధర్మ, తర్వాత ఆపద్ధర్మ, ఆ ఈ వీటి గురించి చెప్పండి అంటాడు. సాంఖ్య గురించి చెప్పండి అంటాడు. పురుషావతారాలు ఏంటి, యోగమిశ్ర భక్తి అంటే ఏంటి చెప్పండి. తర్వాత ఆ సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏంటి, దాని డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వేదాలంటే ఏంటి, ఉపవేదాలంటే ఏంటి, ఇతిహాసాలంటే ఏంటి, పురాణాస్ అంటే ఏంటి, ఈ సంసారం అంటే ఏంటి, ఆ ఏ ఏ పనులు చేస్తే మనకు భక్తికి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది, భక్తి వృద్ధి చెందుతుంది, ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తే భక్తి చెడిపోతుంది, ఆ తర్వాత వేదాలలో రూల్స్ ఏంటి, స్మార్థ అంటే ఏంటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏంటి, ఆ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అంటే ఏంటి, ఆ
ప్రళయం ఎలా వస్తుంది, తర్వాత ఈ బాడీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఉమ్, తర్వాత నిత్య సిద్ధాలు అంటే ఏంటి, నిత్యబద్ధ అంటే ఏంటి, లీలావతారాలు ఎలా ఉంటాయి, యోగమాయ అంటే ఏంటి, ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. సి చాలా సైంటిఫిక్. ఇదేదో మనము మూఢ మూఢనమ్మకంగా తీసుకొని మనం రోజు చాంటింగ్ చేస్తున్నాము అనడానికి లేదు. ఇక్కడ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఇది చాలా చాలా సైంటిఫిక్. మనకి టెక్నాలజీలో ఇవేమి అందవు, ఈ ఆన్సర్స్ ఏవి దొరకవు. ఎంత డీప్గా ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఫేస్ వాల్యూలను వెళ్ళి కృష్ణకి ఆ, పూజ చేయి అనగానే చేయట్లేడు ఆయన. ఆయన ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు. ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగి అవన్నీ తెలుసుకొని మనం అసలు ఎందుకు పుట్టామో, మనం ఎందుకు కష్టాలు పడుతున్నామో, ఈ కష్టాల నుంచి మనం బయటపడడానికి ఏం చేయాలి, ఆ మనం ఈ బాధ తొలగాలంటే ఏం చేయాలి, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది, అందరూ ఎందుకు పుడుతున్నారు, అందరూ ఎందుకు మరణిస్తున్నారు, ఆ ఈ చక్రం నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి, కృష్ణ ప్రేమ భక్తి ఎలా వస్తుంది, ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడిగిన తర్వాత సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఈ యొక్క ప్రశ్నలకు చాలా సంతుష్టుడు అయిపోయాడు అనమాట. కృష్ణ భగవాను గురించి అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి సంతోషం అయిపోయాడు. అది ఈ శ్లోకం, ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం. సో మనకి ఇదేంటంటే ఈవెన్ కృష్ణ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నాడు కదా, బహునాం జన్మనామంతో జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. బహునాం జన్మనామంతే, కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, అత్యంత జ్ఞానవంతుడు నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఆశ్రయించి ఏం తెలుసుకుంటాడు, ఆ వాసుదేవ సర్వమితి, అన్నిటికీ వాసుదేవ కృష్ణ అనే కారణం అని తెలుసుకుంటాడు. స మహాత్మా సుదుర్లభ, అటువంటి వాడు మహాత్ముడు. ప్లస్ చాలా దుర్లభం, సుదుర్లభం. దుర్లభం అంటే చాలా రేర్, అటువంటిది అందరికీ దొరకదు, లభించదు. సుదుర్లభం అంటే ఇంకా ఇంకా అరుదు. సో అట్లా మనుష్యానాం సహస్రేషు, వందల వేల మనుషులలో కశ్చిద్ యతి సిద్ధయే, సిద్ధి కోసం కొందరు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, హిమాలయాస్కి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తుంటారు సిద్ధి ప్రాప్తించడం కోసం. యతతామపి సిద్ధానాం, అటువంటి సిద్ధిలలో కూడా యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః, నన్ను కృష్ణ భగవానుణ్ణి చాలా తక్కువ మంది తెలుసుకుంటారు. అంటే ఇది చాలా చాలా రేర్ అన్నమాట. మీరు వెళ్ళొచ్చు టెంపుల్ అంటే ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు, కానీ కృష్ణ ఎవరు, కృష్ణ భక్తి ఎందుకు చేయాలి, ఈ ప్లాట్ఫామ్కి భక్తియుతం సేవలో ఎందుకు వెళ్ళాలి, యోగా ఎందుకు చేయకూడదు, ప్రాణాయామ ఎందుకు చేయకూడదు, ఇవన్నీ తెలుసుకొని భక్తి స్టేజ్లోకి రావడం చాలా చాలా అరుదు అనమాట. సో అది మనకు ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆన్సర్ చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఇంకా మిగతా భాగవతం అంతా ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. సో దీంట్లో అన్ని డీటెయిల్డ్గా. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. సో ఇలా మనం ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి. ఉం? మనం ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటే మనకు అన్ని డీటెయిల్డ్గా ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ప్రశ్నలన్నిటి. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. ఆ, దీంట్లో రెండు చెప్పారు, ఒకటి బ్రహ్మరాత, ఇంకోటి విష్ణురాత. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చూసాం కదా మన శ్లోకంలో, మళ్ళీ చదువుతాను చూడండి. సూత ఉవాచ స ఉపామంత్రితో రాజ్ఞా కథాయామితి సత్పతే బ్రహ్మరాతో వృషం ప్రీతో విష్ణురాతేన సంసది. సో మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, సుఖదేవ గోస్వామి కూడా, కృష్ణ భగవానుడు సుఖదేవ గోస్వామిని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు, ఆయన రక్షించాడు. ఇది బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాల్లో చెప్పబడింది అనమాట. అందుకని ఆయనను బ్రహ్మరాత అంటారు. బ్రహ్మరాత అంటే ఏంటి, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే కాపాడబడినవాడు. విష్ణురాత, అట్లాగే పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఎప్పుడైతే అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తాడో ఉత్తర గర్భంని నశింపజేయడం కోసము, అప్పుడు కృష్ణ గర్భం లోపలికి వెళ్ళి మరి పరీక్షిత్ మహారాజుని సేవ్ చేస్తాడు, రక్షిస్తాడు. విష్ణురాత
సో ఇక్కడ విష్ణురాట ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు, బ్రహ్మరాత ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. సో ఎలాగైతే భగవంతుడు పరీక్షిత్ మహారాజుని కాపాడాడో విష్ణురాత లాగా, డివోటీస్ కూడా మనందరం కూడా కృష్ణ భగవానుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు, మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ విష్ణురాట అంటే మనందరం కూడా బ్రహ్మరాట నుంచి తెలుసుకోవాలి. ఏంటి? ఈ యొక్క ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతము ఎవరి పడితే వాళ్ళ దగ్గర వినకూడదు, రైట్? మనం టీవీ పెట్టగానే మాయావాది చాలా మంది ఉంటారు. కొందరు ఏంటి, ఇది ఒక నావెల్ లాగా చదివి ఆ, చెప్తూ ఉంటారు, ఊహాగానాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇట్లా చెప్పిన వాళ్ళ దారిలో మనం వింటే ఏమవుతుంది అంటే మన భక్తి జీవితం కూడా చెడిపోతుంది. కాబట్టి ఈ మనం చూస్తాం కదా, ఏదైనా సోప్ కొన్నా, ఏదైనా మార్కెట్కి వెళ్ళి ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు ఐఎస్ఐ మార్క్ ఉంటుందా లేదా చూస్తాం. అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్, అంటే ఇది కరెక్ట్, ఇది ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశారు ఎవరు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది సర్టిఫై చేశారు, ఈ ఈ వస్తువు మీరు కొనుక్కోవచ్చు అని. అట్లాగే మనము ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు దాని క్వాలిటీ చూస్తాం. అట్లాగే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఎవరో ఊహాగానాలు చేస్తూ నచ్చిన విధంగా చెప్తూ ఉంటే మనం వినకూడదు. ఓన్లీ మనం బ్రహ్మరాత నుంచి వినాలి, అంటే సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి వినాలి. సుఖదేవ గోస్వామి ఏం చెప్పాడు. అట్లాగే ఆ పరంపరలో వస్తూ ఉన్న వ్యక్తులు పరంపర కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి, గురు పరంపరలో కృష్ణ నుంచి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుంచి నారద, నారద నుంచి మధ్వాచార్య, అలా 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 వస్తూ వస్తూ శిలా ప్రభుపాద, తర్వాత గురు మహారాజాస్, ఆ తర్వాత ఆ గురు మహారాజ్ ఫాలో అయ్యే డివోటీస్, అట్లా మనం విని అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఈ మెసేజ్ మనం ఏం తీసుకోవాలి, శిలా ప్రభుపాద పర్పోట్లో ఏం చెప్తున్నాడంటే మనము ఈ యొక్క భాగవతంని ఈ పరంపరలో వచ్చిన వ్యక్తుల ద్వారా వినాలి. అట్లా వింటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. లేదా మనము అక్కడ ఇక్కడ వింటే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు పాలు పాలలాగానే ఉంటాయి, పాలలాగా కనిపిస్తాయి. ఆ పాలు గిన్నెలో అలా పెట్టేస్తే ఒక పాము వచ్చేసి ఆ పాలను నాకేసి కొన్ని తాగి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఆ పాలంతా విషమైపోతుంది. ఇంకా పాలలాగా తెల్లగా కనిపిస్తుంది, కళ్ళకి చూస్తే పాలే అనిపిస్తుంది, కానీ అది తాగితే చనిపోతారు. ఎందుకు? పాము టచ్ చేసింది కాబట్టి. అట్లాగే శ్రీమద్ భాగవతం అయినా సరే కృష్ణ భగవానుని భక్తులు కాకుండా, సరైన పరంపరలో లేకుండా ఎవరి దగ్గర నుంచైనా మనం వింటే అది పాయిజన్ లాగా అయిపోతుంది. మనకి దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. మనకి ఎప్పుడు ఉపయోగం వస్తుంది? ఓన్లీ కృష్ణ భగవానుని భక్తుల ద్వారా వినాలి, ఆ పరంపరలో వినాలి. ఆ పరంపర నుంచి కరెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తేనే మనం వినాలి. అది శిల ప్రభుపాద్ రాస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు బ్రహ్మరాట ఎవరు? సుఖదేవ్ గోస్వామి. విష్ణురాట ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజ్. మనందరం కూడా భక్తులు కాబట్టి విష్ణురాట. సో విష్ణురాట ఎప్పుడైనా బ్రహ్మరాత నుంచి వినాలి, అది పర్పోట్లో చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే. శ్రీమద్ భాగవతం కీ జాయ్, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జాయ్. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, సరిత మాతాజీ. ప్రభుజీ, సుఖదేవ గోస్వామి ఇద్దరు ఉంటారంటారు కదా ప్రభుజీ, ఇంకొకతను గృహస్థ జీవనంలో ఉన్నారంటారు, అది నిజమేనా ప్రభుజీ? ఇంకొక అతను ఎక్కడ ఉంటారు మాతాజీ? ఆయన గృహస్థులాగా ఉన్నాడు అని అంటారు. అంటే ఇతను వెళ్ళాడు కదా, తను వేదవ్యాసుడు ఏడుస్తా ఉంటే ఇంకొక అతను కూడా ఉంటాడు, తను గృహస్థుని లాగా చేస్తాడు అని విన్నాను ప్రభుజీ క్లాస్. తెలియదు మాతాజీ, మీరు అంటే ఎక్కడ విన్నారు? అది మన ఇస్కాన్ టెంపుల్లో చెప్పిన క్లాసా, లేకపోతే ఇక్కడ వేరే? ఆ ఆ ఆ ఇస్కాన్ వాళ్ళ క్లాస్ లోనే విన్నాను ప్రభుజీ. తెలియదు మాతాజీ, అది నేను వినలేదు అది. సో మీరు అదే ఉన్న మళ్ళీ నాకు రెఫరెన్స్ వస్తే మీకు చెప్తాను ఫ్యూచర్లో. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ హరే మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, బ్రహ్మరాత అది అర్థం కాలేదు, ఇంకోసారి చెప్తారా ఎట్లా కాపాడారు అని? సో మనకు పరపోట్లో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారంటే,
బ్రహ్మ వైవర్త పురాణలో శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి వాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై లార్డ్ కృష్ణ. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో చెప్పబడింది. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రహ్మరాత. ఈవెన్ మనకి ఇక్కడ శంకరాచార్య వచ్చినా కూడా భగవద్గీత ఇవన్నీ చదవమన్నాడు, ఇదంతా చేశాడు, కానీ ఆయన కూడా శ్రీమద్ భాగవతం గురించి ఏమి కమెంటరీ చెప్పలేదు. సో శ్రీమద్ భాగవతం చాలా హైయెస్ట్ లిటరేచర్ అనమాట. ఈవెన్ శంకరాచార్య కూడా శ్రీమద్ భాగవతం పైన ఏమీ కమెంట్ చెప్పలేదు. సో ఇక్కడ మనకు పర్పోర్ట్లో శిల ప్రభుపాద ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఏంటంటే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాలలో మాత్రమే ఇది చెప్పబడింది. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాల్లో సుఖదేవ గోస్వామిని కృష్ణ భగవానుడు కాపాడాడు అని చెప్పి. సో అందుచేత అతను బ్రహ్మరాట అంటారు. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? వేరే ఏమైనా కూడా ఈరోజు కాకుండా ఇంకా జనరల్ క్వశ్చన్స్? హరే ఎస్ మాతాజీ. వీణావాదిని గోపి మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. ఎస్ సుధా మాతాజీ. ప్రభుజీ, మరి ఇప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి 16 సంవత్సరాలు గర్భంలో ఉండి బయటకు వచ్చిందన్నారు కదా, అంటే బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించి, మరి మనం ఇంత విన్నా కూడా మనకేం గుర్తుంటలేదు. సహజంగా బ్రాహ్మణ వంశం ప్లస్ అవన్నీ ఆల్రెడీ కృష్ణుడి నుంచి నేర్చుకునే ఉన్నాడు ప్రభుజీ. భాగవతం అంతా చెప్తున్నాడు, మనకి గింత చెప్పినా వినలేకపోతున్నాం, నేర్చుకోలేకపోతున్నాం. ఎస్ మాతాజీ, ఎస్. అంటే కలియుగం స్టార్ట్ అయినాక సుఖదేవ గోస్వామి ఒక్కసారి తండ్రి దగ్గర వింటే 18,000 శ్లోకాలు కంఠస్థం అయిపోయాయి. ఎవరికైనా మంత్రదీక్ష ఇచ్చినప్పుడైనా మంత్రం చెప్పినా కూడా చెవులు చెప్పేస్తే అందరికీ అది చక్కగా అర్థమయ్యేది అనమాట. సో అంత కెపాసిటీ ఉండేది అందరికీ. ఇప్పుడు చూడండి మనం అంతా ఎలా అయిపోయామో. 18,000 శ్లోకాల దర్శనం ప్రభుజీ. మనకి దర్శనం ఇస్తున్నారు. శిల ప్రభుపాద్కి జై. మరి దర్శనం అయినాక మాట్లాడదాం మాతాజీ. జై శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయ్కి జై. జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రా మాయకి జై. జై శ్రీ శ్రీ రాధా నీలా మాధవ్ కి జై. అవునా? తులసి మహారాణికి జై. లక్ష్మీ నరసింహదేవ్ की जय. गुरु परंपरा की जय.
హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇంతకుముందు మనము ఆ, భీముడి గురించి విన్నాము. భీముడు ఆయన యుద్ధం చేసేటప్పుడు, కర్ణుడు ఆయన పైన బాణాలు వేసేటప్పుడు ఆయన కింద ఉంటాడు. ఆయన రథం పైన ఉండడు అనమాట. సో కింద ఉన్నప్పుడు బాణాలు వేస్తూ ఉంటే ఆయన కాపాడుకోవడం కోసము గుర్రాలని, ఏనుగులని తీసి ఇసిరేస్తుంటాడు గాలిలో. ఇప్పుడు ఎవరైనా చేయగలుగుతారా అలా? సో అంత బలంగా ఉండేవాళ్ళు, అంత బలంగా ఉండేవాళ్ళు. మీరు చూస్తే ఎప్పుడన్నా ఓల్డ్ టెంపుల్, పాత పురాతన టెంపుల్లో మెట్లు ఎంత ఉంటాయి? చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, రైట్? సో వాళ్ళ బలము అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్లస్ వాళ్ళ మెమరీ, వాళ్ళ యొక్క మేధాశక్తి ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మణాస్కి, వాళ్ళు ఒక్కసారి ఏదైనా శ్లోకం విన్నారంటే, పాఠం విన్నారంటే అది కంఠస్థం అయిపోయేది. సో శ్రీమద్ భాగవతం విన్నప్పుడు మైక్ లేదు, చెప్పే వాళ్ళకి మైక్ లేదు, వినే వాళ్ళకి స్పీకర్స్ లేవు. అందరికీ వినిపించింది, అందరికీ ఆ మెసేజ్ వచ్చేసింది, అందరూ కంఠస్థం చేసుకున్నారు. ఇదంతా చూస్తే మనకు నమ్మశక్యంగా లేదు. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. టెలిఫోన్ 20 సంవత్సరాల కింద, 25 సంవత్సరాల కింద సెల్ ఫోన్స్ ఇంకా రానప్పుడు, ఫస్ట్ టైం సెల్ ఫోన్ వచ్చినప్పుడు ఎవరికన్నా మనం ఫోన్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 ఫోన్ నెంబర్లు మనకు గుర్తుండేటి. ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాక మన ఫోన్ నెంబర్ తప్ప, ఈవెన్ మన వైఫ్, మన పిల్లల ఫోన్ నెంబర్ కూడా మనకు గుర్తుండట్లేదు. మన జ్ఞాపక శక్తి అంత క్షీణించిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ చేయడం కోసం మనకు ఫోన్ కావాలి. ఆ ఇంతకుముందు ఆ అవసరాలు లేవు యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ఇంకా గొప్పగా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళ ఆరోగ్యం చాలా బాగుండేది. ఆ, ఆ, సో అట్లా ఇంకా మనం చూస్తే ఈ మన మన ఏజ్ గ్రూప్, మన తాతలను తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్, ఒక్కొక్కరికి 10 మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు జనరేషన్లో అట్లీస్ట్ 10 మంది పిల్లల్ని ఎవరు కనలేరు, అంత శక్తి ఎవరికి లేదు. చాలా మందికి చాలా చాలా డిసీజెస్, ఎన్నో మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వస్తున్న పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. సో మనకు ప్రతి ఒక్క జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మనం చూస్తే, ఒక 30 సంవత్సరాల కింద చూస్తే, ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్రెడీ బలహీనంగా అయిపోతున్నారు. మన మన యొక్క తాతలు, వాళ్ళకున్న స్ట్రెంగ్త్ కూడా మనకు లేదు, వాళ్ళకున్న బలం కూడా మన జనరేషన్లో లేదు. మన జనరేషన్లో ఉన్న బలం మన యొక్క పిల్లలకి, మన వాళ్ళకి లేదు. సో మన జనరేషన్లో చూసినా కూడా మనం క్లియర్గా చెప్పవచ్చు, మన మేధాశక్తి తగ్గుతుంది, అన్నీ తగ్గుతున్నాయి. కానీ మనం ఫోన్ చేస్తాం కదా, సెటిలైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటి? ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు లేకపోతే మన మెమరీ పనిచేయదు. ఈ పరికరాలు కావాలి మనకి, ఫోన్ కావాలి. తర్వాత ఇట్లా మాట్లాడడం కోసం కూర్చొని 10,000 మంది కూర్చుంటే స్పీచ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. రాజులు ఎప్పుడు కూడా మైక్ వాడేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు సభలో నిలబడి 10,000 మందికి వినబడేటట్టు మాట్లాడేవాళ్ళు. అదంతా ఆ బలమంతా పోయింది ఇప్పుడు. సో ఆ గంభీరం అవన్నీ పోయాయి. అట్లాగే ఈ బ్రాహ్మణులు స్టార్టింగ్లో 10,000 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు యజ్ఞం చేశారనమాట. వాళ్ళు యజ్ఞం స్టార్ట్ చేసే ముందు అగ్గిపుల్ల అవసరం లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళ మంత్రం ద్వారా అగ్ని సృష్టించేవాళ్ళు, తద్వారా వాళ్ళు యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ మంత్రశక్తి కూడా ఎవరికి లేదు. ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్ మహారాజ్ని ఈ బ్రాహ్మణ పిల్లవాడు శపిస్తాడో, అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్ వాళ్ళ పవర్ అంతా పోయింది. ఎందుకంటే ఆయనే శుద్ధ భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుని శపించారు కాబట్టి వాళ్ళ పవర్ కూడా పోయింది. సో మనము ఇదంతా క్షీణిస్తూ వస్తుందన్నమాట. మనం ఈవెన్ మన జనరేషన్స్ చూసినా కూడా అన్నీ క్షీణిస్తూ వస్తున్నాయి. మీరు 30 సంవత్సరాల కింద ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు లేవు, అప్పుడున్న క్వాలిటీ ఇప్పుడు లేవు. చాలా వరకు హైబ్రిడ్ వచ్చేసాయి, దాంతో మనము చాలా రకరకాల డిసీజెస్ వస్తున్నాయి, మన లైఫ్ స్పాన్ కూడా తగ్గుతుంది. అట్లాగే శ్రీమద్ భాగవతం మీరు 12వ స్కందానికి వెళ్తే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, కలియుగం ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటే 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 ఎలా అవుతుందట, మ్యాంగోలో ఎప్పుడన్నా మామిడి పండు తీస్తే ఆ మామిడి పండు లోపల ఆ రసం ఏమీ ఉండదంట, ఓన్లీ పిక్క ఉంటుందంట. ఏది కలియుగం ఎండ్లో. రెండోది, ఆ, ఎవరైనా 12
20 సంవత్సరాల పిల్లలు ముస్సలి వాళ్ళ కనిపిస్తారంట. అంటే మన యొక్క ఆయుష్ అంత తగ్గిపోతుంది. ఎవరైనా 20 సంవత్సరాలు బతికితే వాళ్ళు చాలా ముసలి వాళ్ళగా కనిపిస్తారంట, ఎన్నో సంవత్సరాలు బతికినట్టు. సో ఆయుష్ కూడా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్తుంది, వస్తూ వస్తూ ఉంటాయి కలియుగం. సో అది చెప్తున్నారు మాతాజీ ఇక్కడ. ఓకేనా సుధా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఇంకేం ప్రశ్నలు లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఆపవచ్చు. సో భక్తులందరికీ ఒక ఒక విషయము, మా యొక్క కుమారుడు అవనీష్ లాస్ట్ సాధు సంఘాలో ఒక వారం రోజుల క్రితము దీక్ష అయ్యింది. సో అతని దీక్ష పేరు అలాల్నాథ్ దాస్. సో హిస్ గ్రేస్ వైశేషిక ప్రభు దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నాడు. సో భక్తులందరూ కొంచెం ప్రే చేయండి, సో దట్ అలాల్నాథ్ దాస్ మంచి భక్తుడిగా తయారయ్యి భక్తి వచ్చేలాగా. సో ఈ పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే, ఆ, సౌత్ ఇండియా బ్రాహ్మణ్ ఒకతను, ఆయన అల్వర్స్ అంటారు కదా, సో అల్వార్స్ ఒకతను, ఒక భక్తుడు ఆ, పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్కి వెళ్తాడు. అప్పుడు స్నానయాత్ర తర్వాత అప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాడు, దర్శనం చూపించారు 2 వారాల పట్ల. సో అప్పుడే ఈ భక్తుడు అల్వార్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దర్శనం లేదు కదా, దర్శనం అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది, ఎంతో దిగులుతో వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఇంటికి రిటర్న్. ఆయన వచ్చేటప్పుడు చాలా ఎంతో ఉత్సాహంగా వచ్చాడు, కానీ అయ్యో దేవుడి దర్శనం దొరకలేదు నాకు అని చెప్పి చాలా బాధపడుతూ దిగులుతో వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట. భగవంతుడు అది చూసి ఆయనకి దర్శనం ఇవ్వడం కోసం మళ్ళీ వస్తాడు, వచ్చి జగన్నాథ్ 4 చేతుల రూపంలో దర్శనం ఇస్తాడు అనమాట. సో అల్వార్కి దర్శనం ఇచ్చాడు కాబట్టి అల్వార్నాథ్ అని చెప్తారనమాట. సో అల్వార్నాథ్ అని చెప్పేవాళ్ళు. అదే సేమ్ ఒడిస్సా వాళ్ళు ప్రొనౌన్సియేషన్ అలార్నాథ్ అంటారనమాట. అలార్నాథ్ టెంపుల్ ఉంది. ఆ, తర్వాత అదే సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అదే భగవంతుడిని బెంగాలీ పీపుల్ అలాల్నాథ్ అంటారు. మనకు చైతన్య చరితామృతంలో కూడా అలాల్నాథ్ అని రాశారనమాట. సో అట్లా ఆ దీక్ష పేరు అలా ఇచ్చారు, చాలా యూనిక్ నేమ్. ఆ, సో ఇప్పుడు మనము, మీరు యాత్రకు వెళ్ళుంటే, మీరు చాలా మంది వెళ్ళుంటారు ఆ టెంపుల్కి, అలాల్నాథ్ టెంపుల్కి. సో అక్కడ స్పెషల్లీ అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడైతే ఈ దర్శనం క్లోజ్ అవుతుందో భగవంతుని విరహంలో ఆ, ఈ అలార్నాథ్ టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటాడనమాట 2 వీక్స్. సో అక్కడ ఉండి అక్కడ భగవంతుడు దండవత్ ప్రణామం చేసినప్పుడు అక్కడ రాళ్ళు అన్ని మెల్ట్ అయిపోయాయి అనమాట. భగవంతుని యొక్క శరీరం, ఆయన యొక్క పాదాలు, ఆయన యొక్క ఛాతీ ఎప్పుడైతే ఆయన ఇట్లా దండవత్ చేసినప్పుడు ఆ ఆ ఆ రాక్ ఇంకా ఉంది అక్కడ, ఆ యొక్క రాయి. సో అందులో భగవంతుడు కరిగిపోయింది అనమాట భగవంతుడు దండవత్ చేసినప్పుడు. సో అది మనకి ఇప్పటికీ కనిపిస్తుంది. సో అది ఆ పేరు ఇచ్చారు. సో అవనీష్ మా కుమారుడికి అలాల్నాథ్ అని. సో భక్తులందరూ నా యొక్క విన్నపం, ప్లీజ్ కొంచెము బ్లెస్ చేయండి, సో దట్ అలాల్నాథ్ కూడా మీ పెద్ద భక్తి బాబు పెరిగి. ప్రభుజీ, మాతాజీ? పెద్ద బాబుగా ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ, మా పెద్ద బాబా ఎంత అవనీష్. సంతోషం ప్రభు, ఎంత చిన్న ఏజ్ లో దీక్ష రావడం చాలా అదృష్టవంతుడు ప్రభుజీ. హరే 18 కృష్ణ. సంవత్సరాలు 18 సంవత్సరాలు. మేము ఇంత అయినా మేము దీక్ష తీసుకోలేకపోయాం కదా ప్రభుజీ, అది కూడా ఉండాలి. మీ పరంగా ప్రభు కూడా మోక్షం వచ్చింది. అందరు భక్తులకి విన్నపము, కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి. అందరూ కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పి బ్లెస్ చేయండి. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే రామ 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 హరే రామ హరే. హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ కృష్ణ. హరే 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 కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభు. హరే రామ ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ హరే రామ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే రామ రామ హరే 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 రామ 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 హరే హరే హరే. బాగుంది ప్రభుజీ పేరు, ఎప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు గుర్తుకు వచ్చేలా ఉంది ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చాలా ఆనందం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ పేరు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? అలాల్నాథ్ దాస్. అలాల్నాథ్ అలాల్నాథ్ దాస్.
హరే అలాగే కృష్ణ. ప్రభుజీకి ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, చాలా సంతోషం, కృతజ్ఞతలు. ఇంకా భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి, చాలా ప్రభుత్వుడు కావాలి. ఆ చైతన్య మహాప్రభుని వేడుకుంటాం ప్రభు అందరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ప్రభుజీస్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. తల్లిదండ్రులు అంటే ఇలా ఉండాలి ప్రభుజీ, పిల్లలకు భక్తిలో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకంటే జ్ఞానం నేర్పి అలా ఉండాలి. మీకు కూడా శతకోటి వందనాలు ప్రభుజీ. నేను తల్లినై ఉండి కూడా మా బాపుని భక్తిలోకి తేలేకపోయాను. నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లేదు మాతాజీ, మీ భక్తిలో డెఫినెట్గా మీ బాబు కూడా డెఫినెట్గా వస్తుంది. సో కృష్ణ మనకి ప్రహ్లాద్ ఎపిసోడ్లో శ్రీల ప్రభుపాద్ పర్పోర్ట్స్లో రాస్తారు. సో కృష్ణ భగవానుడు ఎవరైనా మనం భక్తి మంచిగా చేస్తే మన యొక్క 11 తరాలు వెనుక, తర్వాత 11 తరాలు ముందు వచ్చే 11 తరాల ఫ్యామిలీస్ అందరికీ కూడా మోక్షం లభిస్తుందట. సో ఇంకొకటి శిలా ప్రభుపాద్ డిసైపుల్ ఇంకొకటి ఏమంటారంటే, ఈ జన్మలో 11 తరాలు కాదు, మనకి ఎన్ని జన్మలు ఉన్నాయో అన్ని జన్మల్లో 11 తరాలు ముందు, 11 తరాల తర్వాత అవతల అంతమందికి ఆ ఆ, భగవంతుని యొక్క కృప అందుతుంది. మన పూర్వజన్మల్లో కూడా మనకి ఎన్ని జన్మలు ఉన్నాయో అన్ని జన్మలు 21 ఫ్యామిలీస్ మెంబర్స్ అందరూ ఉపయోగం ఉంటుంది. సో ఒక భక్తుడు మనం భక్తి చేస్తున్నామంటే 100% అందరికీ వస్తుంది. కృష్ణ డెఫినెట్లీ స్పెషల్ కరుణ ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరిలో, భక్తులు వాళ్ళు కాకపోయినా సరే. సో డెఫినెట్లీ మాతాజీ, మీరు భక్తురాలు కాబట్టి ఆ, కృష్ణ భగవాన్ యొక్క కృప డెఫినెట్లీ ఉంటుంది మీ కొడుకు పైన కూడా. భక్తి మాటలు వింటే కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. తులసి మాతాజీ బాధపడకండి, మనం కూడా వెళ్తాం కదా కృష్ణుని దగ్గరికి. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. బాధపడకండి, విన్నాను, బాధపడకండి. హరే కొడుకు చనిపోయిండ్రా. ఓకే, వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. మనందరం కూడా తులసి మాతాజీ వాళ్ళ కుమారుడి గురించి ప్రేయర్ చేద్దాం. భగవంతుని కృష్ణ భగవాని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప, కృష్ణ భగవాని యొక్క కృప అతని పైన ఉండి మళ్ళీ ఆ, మంచి భక్తుడిగా, మంచి భక్తుల ఫ్యామిలీలో ఆ, జన్మ వచ్చినా సరే గా మళ్ళీ కృష్ణ భగవాని భక్తికి చాలా దగ్గరగా అయిపోయి కృష్ణ భగవాని ధామానికి అతి త్వరగా, కృష్ణ భగవాని భక్తిలోకి, భగవంతుని ధామానికి అతి త్వరగా వెళ్ళే అవకాశం ప్రసాదించమని చైతన్య మహాప్రభుకి మనందరం ప్రే చేద్దాం. సో అన్మ్యూట్ చేసి అందరూ ఓకే. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే రామ కృష్ణ రామ హరే రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే. హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. అట్లాగే అట్లాగే ఈ యొక్క ట్రాజిడీ ఇప్పుడు ఈ వియోగము మాతాజీకి ఎంతో బాధగా ఉంటుంది. సో మాతాజీ కూడా ఉపశమనము ప్రసాదించమని భగవంతుని చైతన్య మహాప్రభుకి మనందరం ప్రార్థన చేద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీకు ప్రభుజీలందరికీ, మాతాజీలందరికీ నా శతకోటి వందనాలు ప్రభు. మాతాజీలు ప్రభుజీలు అందరికీ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. సో ఇక్కడ ఆపుదాం ఈరోజు. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం.